بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ نہ صرف اسلام بلکہ دنیا کا قانون ہے کہ جنگ میں خواتین، بوڑھے اور بچے شریک نہیں ہوتے، لیکن اگر ملک و ملت، دین و مذہب اور جان مال و عزت کی پاسبانی کا مرحلہ ہو تو ہر ایک کو دفاع کی اجازت اور حکم ہے۔ امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام نے 9 محرم الحرام کو ایک رات کی مہلت مانگی اور صبح عاشورہ اتمام حجت کی خاطر خطبہ دے کر دنیا کے سامنے واضح کر دیا کہ حسین علیہ السلام اور اصحاب حسینی علیہ السلام جنگ کے لیے کربلا میں نہیں آئے ہیں، بلکہ اسلامی اور انسانی اقدار کی پاسبانی اور دنیا کو درس حریت دینا ہی ان کا مقصد ہے۔ لہٰذا اس راہ میں جہاں جوانوں اور سن رسیدہ حضرات نے شجاعت کے جوہر دکھائے، وہیں کم سن بچوں نے اپنے خون سے شجاعت، وفا اور فداکاری کی تاریخ رقم کی۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو کربلا کے 8 ننھے مجاہدوں اور شہیدوں کے حوالے سے انتہائی ایمان افروز معلومات فراہم کریں گے۔ نمبر 1، حضرت علی اصغر علیہ السلام۔ ناظرین، امام حسین ابن علی علیہ السلام کے فرزند حضرت علی اصغر ابن حسین علیہ السلام کی والدہ ماجدہ جناب رباب سلام اللہ علیہ کربلا کی شیر دل خاتون تھی۔ تمام مورخین کا اتفاق ہے کہ کربلا میں جناب علی اصغر علیہ السلام کم سن شیرخوار تھے اور 6 ماہ سے زیادہ آپ کی عمر نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود ظالم و ستمگر ہرملہ ملعون نے تیر سہ شعبہ سے آپ کے ننھے گلے کو ذبح کیا۔ آپ کو باب الحوائج بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت علی اصغر علیہ السلام کی شہادت رہتی دنیا تک حسینیت کی حقانیت اور یزید کی ذلت و رسوائی کی دلیل بن گئی۔ نمبر 2، حضرت قاسم بن حسن علیہ السلام۔ ناظرین، حضرت قاسم علیہ السلام امام حسن مجتبی علیہ السلام کے فرزند تھے۔ اپنے والد ماجد کی شہادت کے بعد اپنی مہربان والدہ اور شفیق چچا حضرت امام حسین علیہ السلام کے زیر سایہ پروان چڑھے۔ جب امام حسین علیہ السلام مدینہ سے کربلا کے لیے نکلے تو آپ اور آپ کی والدہ بھی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تشریف لائے۔ شب عاشور جب امام اپنے باوفا اصحاب کو ان کی شہادت کی بشارت دے رہے تھے تو جناب قاسم نے سوال کیا، چچا جان، میرا نام فہرست شہداء میں نہیں ہے؟ امام حسین نے سوال کیا، تمہارے نزدیک یہ موت کیسی ہے؟ جناب قاسم نے جواب دیا، شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ روز عاشور جناب قاسم امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور جنگ کی اجازت طلب کی۔ امام نے انہیں اپنی آغوش میں لے لیا اور کچھ دیر گریہ کیا۔ قاسم اصرار کرتے رہے اور امام کے ہاتھوں کا بوسہ لیتے رہے۔ المختصر، امام حسین علیہ السلام نے انہیں جنگ کی اجازت دی اور انہوں نے میدان کربلا میں جا کر رجز پڑھا، اگر مجھے نہیں جانتے ہو تو میں حسن مجتبی کا فرزند ہوں جو نواسہ رسول مصطفیٰ و امین ہے۔ یہ حسین اغوا شدہ کی طرح اسیر ہیں، ایسے لوگوں کے درمیان کہ خدا انہیں آب باران سے سیراب نہ کرے۔ جناب قاسم علیہ السلام میدان میں گئے اور شجاعت سے جہاد کرتے ہوئے اپنی جان دین پر فدا کر دی۔ نمبر 3، حضرت عبداللہ بن حسن علیہ السلام۔ جناب عبداللہ علیہ السلام حضرت امام حسن مجتبی کے فرزند تھے۔ کربلا معلہ میں آپ کی عمر 11 برس تھی۔ امام حسین علیہ السلام کی شفقت و محبت نے کبھی یتیمی کا احساس نہ ہونے دیا۔ امام حسین ان پر فدا تھے اور یہ امام حسین پر۔ عصر عاشور کو جب جناب عبداللہ کی نظر امام حسین پر پڑی تو کیا دیکھا، امام قتل گاہ میں اور ظالم حلق مبارک پر تلوار چلانا چاہتا تو فوراً چاہنے والے چچا کی جانب دوڑے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو چچا کی حفاظت کی خاطر آگے بڑھا دیا۔ تلوار چلی اور دونوں ہاتھ قلم ہو گئے۔ فریاد کی، چچا! امام مظلوم نے بھتیجے کو گلے سے لگا لیا۔ ہرملہ نے تیر چلایا اور جناب عبداللہ امام حسین علیہ السلام کی آغوش میں شہید ہو گئے۔ نمبر 4، حضرت محمد بن ابی سعید بن عقیل علیہ السلام۔
नाजरीन, शुहदाए बनी हाशिम में से एक शहीद हजरत मोहम्मद बिन अबी सईद बिन अकील अलैहिस्सलाम है। करबला में आपकी उम्र 7 बरस थी। कम सिनी के सबब मैदान करबला में तलवार से जिहाद नहीं किया। अगरचे बाज रिवायात के मुताबिक राय खुदा में जिहाद करते हुए जाम शहादत नोश फरमाया, लेकिन अक्सर रिवायात के मुताबिक जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत हुई तो आप खैमे से बाहर तशरीफ लाए। परेशानी और बेचैनी से दाहिने बाएं देख रहे थे कि यजीदी फौज हुसैन अलैहिस्सलाम के खैमों को ताराज करने के लिए आगे बढ़ी। उमर बिन साद मलून के एक सिपाही ने आपको तलवार मारकर शहीद कर दिया। आपका नाम ज़ियारत शुहदा में मौजूद है। नंबर 5, हजरत अब्दुल्ला बिन मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम। नाजरीन, हजरत अब्दुल्ला बिन मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम सफीर हुसैनी हजरत मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम के फर्जंद थे। आपकी वालदा हजरत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की बेटी जनाब रुकैया सलामुल्लाह अलैहा थी। वाक़े करबला में आपकी उम्र 14 बरस थी। रोज़े आशूरा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से इजाजत लेकर मैदान का रुख किया और राय खुदा में जिहाद किया। अमर बिन सबी सदाई मलून ने आपकी पेशानी की जानिब तीर फेंका, जिसे आपने अपने हाथ से रोकना चाहा तो तीर आपके दस्ते मुबारक को जख्मी करता हुआ पेशानी पर लगा। उस मलून ने फौरन दूसरा तीर सीने पर लगाया, जिससे आप शहीद हो गए। नंबर 6, हजरत मोहम्मद बिन मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम। नाजरीन, हजरत मोहम्मद बिन मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम इमाम हुसैन के सफीर हजरत मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम के दूसरे फर्जंद थे। आपकी वालदा अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की बेटी जनाब रुकैया सलामुल्लाह अलैहा थी। रिवायात के मुताबिक आप करबला में 12 या 13 बरस के थे। अपने भाई जनाब अब्दुल्ला के हमरा जिहाद किया और जाम शहादत नोश फरमाया। नंबर 7, हजरत अमर बिन अल हसन अलैहिस्सलाम। नाजरीन, करबला के बहादुर बच्चों में एक नाम जनाब अमर बिन अल हसन अलैहिस्सलाम का है, जिनका शुमार असीरान करबला में होता है। जब असीरों का काफिला दरबार यजीद में पहुंचा, यजीद की नजर जनाब अमर बिन अल हसन पर पड़ी तो उसने आपसे कहा कि क्या तुम मेरे बेटे से कुश्ती लड़ोगे? तो आपने फरमाया, मैं कुश्ती तो नहीं लड़ सकता, लेकिन अगर तुम एक चाकू मुझे और दूसरा चाकू अपने बेटे को दो तो मैं उससे जंग करूंगा। अगर उसने मुझे कत्ल कर दिया तो मैं अपने जद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अमीरुल मोमिनीन अलीउल मुर्तजा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम से मुलाकात करूंगा, और अगर मैंने उसे कत्ल कर दिया तो वो अपने जद अबू सुफियान और मुआविया से मुलाकात करेगा। यजीद ने कहा, इस खूबी को मैं जानता हूं, शुजात तुम्हें विरसे में मिली है। उसी दौरान आप शहीद हुए। नंबर 8, हजरत अमर बिन जुनादा अंसारी अलैहिस्सलाम। नाजरीन, करबला के कमसिन शहीदों में एक नाम हजरत अमर बिन जुनादा अंसारी अलैहिस्सलाम का है। रोज़े आशूर जब आपके वालिद जनाब जुनादा अंसारी की शहादत हो गई तो आप मैदान के लिए निकले। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम ने आपको ये कहकर रोका कि तुम्हारे बाबा शहीद हो गए हैं, तुम्हारी मां के लिए इन्हीं का गम काफी है। तो आपने अर्ज किया कि मेरी मां ने ही मुझे जिहाद का हुक्म दिया है और उन्होंने ही लिबास जंग मुझे पहनाया है। करबला में आपकी उम्र 9 या 11 बरस थी। नाजरीन, इन कमसिन मुजाहिदों के अलावा दीगर कमसिन मुजाहिदीन और शुहदा भी हैं जिन्होंने मैदान करबला, ताराजिए खयाम और राय कूफा और शाम में अपनी जानें कुर्बान करके इस्लाम को अहया किया और इंसानियत को दर्से हुर्रियत दिया। उन कमसिन शुहदा और मुजाहिदों की कुर्बानियां सरकार सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम की हक्कानियत और मजलूमियत की दलील हैं, और बिला तफरीक मजहब व मिल्लत कोई भी इंसान जब उन मासूम बेगुना कमसिन बच्चों की मजलूमियत और शहादत की खबर सुनता है तो उसका दिल मलूल और आंखें अश्कबार होती हैं और उसके लिए हिदायत के बाब खुल जाते हैं। इसी उम्मीद के साथ इजाजत दीजिए कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई तारीखी, तहकीकी और मालूमाती वीडियो के साथ। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपका हामी और नासिर हो।